today's video, let us gain some knowledge in respect of various stages of suit. Okay, so this topic is particularly covered under Code of Civil Procedure. दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधल्या महत्त्वाची बाब म्हणजे दावा दाखल करण्याच्या स्टेजेस किंवा दावा दाखल करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या गोष्टी आवश्यक असतात हे आज मी या व्हिडिओमध्ये आपल्यासोबत शेअर करणार आहे. So before going into detail the stages of suit, first we will see what are the essentials of any suit. सगळ्यात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे there must be two parties. For filing any suit under Code of Civil Procedure, there must be minimum two parties. The person who files the suit is called plaintiff and the person who defends the suit is called defendant under Code of Civil Procedure. कुठलाही दिवाणी दावा दाखल करताना मिनिमम 2 पक्षकारांची आवश्यकता असते. जे पक्षकार दावा दाखल करतात त्यांना वादी म्हटले जाते आणि जे पक्षकार दावा डिफेंड करतात म्हणजे दाव्याला उत्तर देतात त्यांना प्रतिवादी असे संबोधले जाते. सो दिस इज फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इसेन्शियल ऑफ एनी सूट दॅट देअर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज. द पर्सन who files the suit is plaintiff and the person who defends the suit is defendant. Second important point is there must be cause of action. In Marathi it is called as davyas karan. For filing any suit there must be cause of action. Without cause of action no suit can be filed. प्रत्येक दावा दाखल करण्यासाठी त्याच्या मागे काहीतरी कारण असले पाहिजे. विनाकारण कुठलाही दावा दाखल करून घेतला जात नाही. सो फॉर फायलिंग एनी सूट देअर मस्ट बी कॉज ऑफ ॲक्शन. टू डिस्क्राईब अ लिटल बिट मोर, कॉज ऑफ ॲक्शन मीन्स, फॉर एक्झाम्पल, इफ द सूट इज फॉर एन्क्रोचमेंट अँड प्लेंटिफ इज फायलिंग द सूट फॉर एन्क्रोचमेंट बाय डिफेंडंट. So here encroachment in the property of plaintiff by defendant is the cause of action. Okay, next important point connected with this particular point is subject matter. प्रत्येक दाव्यासाठी प्रत्येक दाव्याचा काहीतरी विषय असतो की त्या विषयानुरूप तो दावा दाखल केला जातो. So there must be subject matter for filing any suit under Code of Civil Procedure. So this is also one of the important point under, or we can say this is also one of the essential element for filing any suit. So subject matter must be there for filing of any civil suit. Next and important point is relief claim. कुठलाही दावा दाखल करण्यासाठी जसं पक्षकारांची आवश्यकता असते, जसं कारणाची आवश्यकता असते, जशी दाव्याच्या विषयाची आवश्यकता असते, तशीच आणि तितकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोर्टाकडून तुमची मागणी काय आहे हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. सो फॉर फायलिंग एनी सूट there must be 2 parties, there must be cause of action, there must be subject matter of suit, and what is your relief, what the relief you are claiming under that particular suit is also an important point. Again coming to the particular example which I have given, that is if the suit is for encroachment, then what is your claim or what is your relief from court is that removal of encroachment. जेव्हा तुम्ही कोर्टाकडे मागणी करताय की मला माझ्या मिळकतीमध्ये केलेलं अतिक्रमण काढून मिळावं किंवा अतिक्रमण काढून मला पीसफुल पोझिशन मिळावं, तेव्हा व्हॉट इज युअर रिलीफ, तुमची कोर्टाकडे प्रार्थना काय असली पाहिजे किंवा मागणी काय असली पाहिजे, तर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट इज कॉल्ड ॲज relief claimed. Okay, so these are basic 4 essential elements of any suit. Now let us see in detail what are the stages of suit. Okay, दावा दाखल करण्यासाठी काय काय गोष्टी आवश्यक आहेत किंवा कुठल्या गोष्टीनंतर कुठली गोष्ट केली पाहिजे ते आता आपण सविस्तर बघणार आहोत. So following are the stages of suit. First is institution of suit by plaintiff. Second is service of summons upon defendant. Third is
return statement filed by defendant. Fourth is there is right to know the nature of suit filed by plaintiff. Next is framing of issues by court. Next is hearing on issues. Next is production of evidence, examination of witnesses. Next is arguments and case laws by the respective advocates of plaintiff and defendants. Next is judgment and decree. Next is execution proceeding, and last is appeal. Okay, so these are the stages of any suit under Code of Civil Procedure. Now let us discuss one by one. फर्स्ट इज इन्स्टिट्यूशन ऑफ सूट. इन्स्टिट्यूशन ऑफ सूट म्हणजे दावा दाखल करणे, न्यायालयामध्ये दावा दाखल करणे. व्हॉट इज मीन बाय दॅट? The suit is obviously instituted by plaintiff. Plaintiff has a right to institute a suit under Code of Civil Procedure under Order 4, Rule 8 of Code of Civil Procedure. प्रत्येक वादीला आपला हक्क मागण्याचा, आपला अधिकार मागण्याचा आणि तो जपण्याचा अधिकार दिवाणी प्रक्रिये संहितेद्वारे मिळालेला आहे आणि त्याद्वारे तो कोर्टामध्ये दावा दाखल करू शकतो. ओके, सो दिस इज फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट स्टेज ऑफ एनी सिव्हिल सूट. मग आता दावा दाखल करतो म्हणजे वादी काय करतो, तर त्याची जी मागणी आहे ती डिटेलमध्ये विस्तृतपणे तो त्याच्या दाव्यामध्ये नमूद करतो. अशा दाव्याला नंबर, प्रत्येक पॅरेग्राफला नंबरिंग असतं. त्याची जी केस आहे त्याचे फॅक्ट्स व्यवस्थितपणे त्यांनी मांडलेले पाहिजेत. प्रत्येक पॅरेग्राफला नंबरिंग पाहिजे. शेवटी प्रतिज्ञापत्र पाहिजे. प्रतिज्ञापत्र म्हणजे काय, की प्रतिज्ञालेख म्हणजे काय, की वरील दिलेला मजकूर हा माझ्या माहितीप्रमाणे खरा आणि बरोबर आहे आणि खाली त्याची सही पाहिजे. अशा पद्धतीने वादी कोर्टामध्ये आपलं म्हणणं मांडतो आणि आपला दावा दाखल करतो. त्याला म्हणतात सूट आणि त्याला तुम्ही प्लेंट असं सुद्धा म्हणू शकता. आता नेक्स्ट पॉइंट इज सर्व्हिस ऑफ समन्स. when the suit is instituted and registered in court of law, then the suit summons is served on defendant. Who is defendant? Defendant is against whom the suit is filed. So definitely service of summons under order 5 rule 30 is done on the defendant. Okay, म्हणजे काय होतं की दावा जेव्हा वादी दाखल करतो तेव्हा प्रतिवादीवर त्या दाव्याचे समन्स पाठवले जाते. कोणामार्फत? कोर्टामार्फत. सो समन्स म्हणजे काय, की प्रतिवादीला त्या दाव्याची माहिती होणं, दावा आपल्या विरुद्ध कशा स्वरूपात दाखल झालेला आहे, वादीची त्यामध्ये आपल्या विरुद्ध काय मागणी आहे हे समजण्याचा अधिकार प्रतिवादीला आहे आणि म्हणून दाव्याची नोटीस आणि दाव्याचं समन्स हे प्रतिवादीला पाठवलं जातं. त्याला म्हणायचं सर्व्हिस ऑफ समन्स ऑन डिफेंडंट. आता द समन्स इज सर्व्ड बाय कोर्ट. सो आफ्टर सर्व्हिस ऑफ समन्स, जेव्हा ते समन्स प्रतिवादीला मिळतं तेव्हा प्रतिवादी स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत कोर्टामध्ये त्या समन्समध्ये दिलेल्या तारखेला कोर्टामध्ये न्यायालयात तो प्रतिवादी हजर होतो. आणि मग जसं सूट इज फाइल्ड बाय प्लेंटिफ, प्लेंट इज फाइल्ड बाय प्लेंटिफ, तसं डिफेंडंट ऑल्सो हॅज अ राईट टू डिफेंड द सूट. सो डिफेंडंट फाइल्स रिटर्न स्टेटमेंट, ज्याला म्हणतात की प्रतिवादीचं कैफियत आणि जबाब प्रतिवादी त्याच्या वतीने दाखल करतो, की ज्याच्यामध्ये वादीच्या दाव्याविरुद्ध त्याचं काय म्हणणं आहे, वादीच्या दाव्यावर त्याचं मत काय आहे, तो रिटर्न स्टेटमेंट म्हणजेच कैफियतीद्वारे त्याचं म्हणणं कोर्टासमोर मांडतो. सो दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज रिटर्न स्टेटमेंट विच इज फाइल्ड बाय द डिफेंडंट under order 8 rule 10 of Code of Civil Procedure. Okay, so these are first 3 stages are very much important. ह्याला म्हणतात दावा दाखल करणं, दाव्यावर नोटीस बजावणी होणं प्रतिवादीला आणि प्रतिवादीने त्याची कैफियत म्हणजेच त्याचं म्हणणं कोर्टासमोर मांडणं.
आता ह्याच्यानंतरची स्टेज आहे ती म्हणजे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. व्हॉट इज मीन बाय इश्यूज? इश्यूज म्हणजे मुद्दे. म्हणजे व्हॉट इज प्लीडेड बाय प्लेंटिफ अँड व्हॉट इज प्लीडेड बाय डिफेंडंट, त्याच्यावर कोर्ट इश्यूज फ्रेम करतो. व्हॉट इज मीन बाय इश्यूज इन डिटेल? इश्यूज मीन्स what are the points which are supposed to be argued and supposed to be discussed by plaintiff and defendant respectively. वादीनी त्याच्या दाव्यामध्ये त्याचं काय म्हणणं मांडलेलं आहे ते सिद्ध करणं आणि प्रतिवादीने त्याच्या दाव्यामध्ये त्याच्या कैफियतीमध्ये काय म्हणणं मांडणं आहे हे प्रतिवादीने सिद्ध करणं. ज्या गोष्टी न्यायालयाला बरोबर वाटत आहेत त्या दृष्टीने दावा आणि कैफियत या दोघांवरून कोर्ट मुद्दे काढतो. मुद्दे काढणं म्हणजे काय की वादी आणि प्रतिवादीला कुठल्या गोष्टी सिद्ध करायच्या आहेत. नाऊ कमिंग अगेन टू दी एक्झाम्पल विच आय हॅव गिवन. If the suit is for encroachment and plaintiff filed a suit for encroachment against defendant, and what is his relief? That the encroachment is done by defendant and I should get the peaceful possession and removal of encroachment of my property, which the encroachment is done by the defendant. ओके. सो अशा पद्धतीने जर वादीचा दावा असेल की प्रतिवादीने माझ्या जागेमध्ये अतिक्रमण केलेलं आहे ते काढून मिळावं आणि माझ्या जागेचं ताबा कब्जा मला मिळावा, तर यावर डिफेंडंट हॅज फाइल्ड हिज रिटर्न स्टेटमेंट अँड व्हॉट ही हॅज प्लीडेड इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट दॅट इफ ही इज प्लीडिंग दॅट द एन्क्रोचमेंट इज नॉट डन बाय मी देन ही हॅज टू प्रूव्ह हिज पॉइंट. आणि या दोन्ही म्हणण्यांवर कोर्ट त्यांचं मुद्दे काढतं म्हणजेच इश्यूज फ्रेम करतं. नेक्स्ट स्टेज इज प्रोडक्शन ऑफ एव्हिडन्स. नाऊ एव्हिडन्स इज डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स ऑल्सो अँड ओरल एव्हिडन्स ऑल्सो. ओरल एव्हिडन्स मीन्स एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस अँड डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स इन फेवर ऑफ बोथ दी साइड्स. प्लेंटिफ हॅव टू प्रूव्ह हिज केस बाय प्रोड्युसिंग डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स, दॅट इज द documentary evidence on which he is relying, and definitely defendant also has a right to prove his case by giving the witnesses, production of witnesses and production of document also. So वादी आणि प्रतिवादी या दोघांनाही कागदोपत्री पुरावे, दस्तऐवजांच्या स्वरूपातील पुरावे आणि साक्षीदारांच्या स्वरूपातील पुरावे हे दोन्ही सादर करण्याचा अधिकार आहे. So this is what is called as production of evidence. Production of evidence नंतर examination of witnesses. What is mean by that? वादी आणि प्रतिवादी या दोघांतर्फे जे साक्षीदार हजर केले जातात त्यांचा सरतपास आणि उलट तपास हा वादी आणि प्रतिवादी या दोघांच्याही वकिलांकडून केला जातो. ओके. सो दी विटनेसेस विच आर एक्झामाइन्ड बाय द प्लेंटिफ, the cross examination is done by the lawyer of defendant and vice versa. Okay. So examination of witnesses plays very much important in deciding the case further, deciding the suit further. वादी आणि प्रतिवादी यांनी दिलेल्या साक्षी पुराव्यांवर केस कोणाची स्ट्रॉंग आहे ते ठरवलं जातं आणि ते पूर्णपणे सादर केलेल्या पुराव्यांवर अवलंबून असतं. सो हियर एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसेस प्लेज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट रोल अँड इट कवर्स एक्झामिनेशन इन चीफ अँड क्रॉस एक्झामिनेशन डन बाय दी advocates of plaintiff and defendant. Okay. Next point is arguments and case laws. So after finishing with the examination of witnesses, after finishing with the oral evidences and documentary evidences as well, next point is arguments and case laws by the respective advocates of plaintiff and defendant. आता ह्याचं जर आपण डिटेलमध्ये विचार करायचा झाला तर युक्तिवाद करणं आणि उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे दाखले देणं हे सुद्धा तितकीच महत्वाची गोष्ट आहे. सो व्हॉट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट कव्हर्स दॅट while deciding the case, जज न्यायाधीशांना सोयीचं जावं, न्यायाधीशांना
लवकर आपली केस समजावी त्यासाठी दोन वादी आणि प्रतिवादी या दोघांचेही वकिलांचं हे कर्तव्य आहे की त्यांनी आपली केस पूर्णपणे आपला दावा आणि आपली कैफियत आणि दिलेले पुरावे हे कसे बरोबर आहेत आणि त्या दृष्टीने त्यांनी आपला युक्तिवाद केला पाहिजे. आणि त्या युक्तिवादाच्या सपोर्टिंग दोन्हीही वकिलांनी केस लॉज, आता व्हॉट इज मीन बाय केस लॉज? केस लॉज आर दी जजमेंट्स which are cited in various journals. Okay, so it includes maybe they are cited in Maharashtra Law Journal, or they are cited in Supreme Court cases, or they are cited in All India Reporter. These are called as journals की ज्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टनी डिसाईड केलेल्या केसेस साईट केल्या जातात आणि त्याचा रेफरन्स आपण आपल्या केस, आपल्या सूट, आपल्या दाव्याशी त्या केसेसचे फॅक्ट्स मिळते जुळते असतील तर आपण त्याचा रेफरन्स घेऊ शकतो, ज्याला प्रिसिडेंट सुद्धा आपण म्हणतो. ओके, सो साइटिंग द केस लॉज अँड आर्ग्युमेंट्स प्लेज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट रोल in deciding the suit in your favor. Okay, so this is also one of the important stage of any civil suit. Next is judgment and decree. Now after finishing with the arguments and finishing with the case laws given by both the advocates, it is the duty or responsibility of the court to give the judgment and to pass the order or to pass the decree in whose favor? Definitely on merits. ज्यांच्या लाभात आपल्याला दावा करायचा आहे किंवा एखादा दावा मंजूर करणं, एखादा दावा नामंजूर करणं हे सर्वस्वी त्या केसच्या फॅक्ट्सवर, दिलेल्या पुराव्यांवर, युक्तिवादावर आणि केस लॉजवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. सो द जज मस्ट डिसाइड द केस ऑन मेरिट्स. Okay, so why it is called as independent judiciary? The reason behind is the decision given by the court must be given on merits. It should not be on bias. Okay, so judgment and decree is passed by honorable court and the provisions related with judgment and decree are given under order 20. Okay, so ज्याला आपण निकाल आणि हुकुमनामा असं मराठीत म्हणतो, हे न्यायालयाचं काम आहे आणि न्यायाधीशांचं कर्तव्य आहे की कुठलाही निर्णय देताना त्यांनी तो दावा, कैफियत, दिलेले पुरावे, तपासलेले साक्षीदार, वकिलांनी केलेले युक्तिवाद आणि दाखल केलेले केस लॉज यावर पूर्णपणे विचार करून तो निर्णय दिला गेला पाहिजे. दिस इज कॉल्ड ॲज जजमेंट अँड डिक्री. And last stage is appeal. What is mean by appeal? तर definitely when the suit goes against plaintiff or defendant, that particular party has a right to appeal. म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध वरच्या कोर्टामध्ये दाद मागण्याचा अधिकार दोन्ही पक्षकारांना आहे. Both plaintiff and defendant has a right to file an appeal in higher court. आता पर्टिक्युलरली टू फोकस ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट मी आधीचा जो व्हिडिओ केलेला आहे त्याच्यामध्ये मी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हे डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. सो डेफिनेटली यू कॅन गो थ्रू इट की जेणेकरून आपल्याला समजेल की हायर कोर्ट म्हणजे नक्की काय. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी सिव्हिल सूट, that is appeal. So these are the stages of suit under Code of Civil Procedure. Again, I will definitely request, if you like my video, if you like my explanation, if you want to suggest any topic, then most welcome, and do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon for more and more updates. You can also give suggestions. Suggestions are always welcome. Thank you.